জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী। জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী। জয় গোপীজন বল্লভ জয় গিরিবরধারী। জয় গিরিবরধারী। জয় গোপীজন বল্লভ জয় গিরিবরধারী। জয় গিরিবরধারী। জয় যশোদানন্দন জয় ব্রজজনরঞ্জন। জয় ব্রজজনরঞ্জন। জয় যমুন তীরবনচারী। জয় কুঞ্জ বিহারী। জয় কুঞ্জ বিহারী। জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী। জয় কুঞ্জ বিহারী। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। রাধে 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 ও রাধে 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 ও
প্রভুপাদ জয় গুরুদেব 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 শিল গুরুদেব নিতাই হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরে কৃষ্ণ। পতিত পাবন ছিল গুরু মহারাজ শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে আমরা ভগবান নৃসিংহদেবের শ্রী নৃসিংহ কবচমটা পাঠ করছি। জয় জয় ভক্তবৎসল ভগবান শ্রী শ্রী নৃসিংহদেব কি জয়। জয় জয় ভক্তবৎসল ভগবান শ্রী শ্রী নৃসিংহদেবের কবচম কি জয়। শ্রীনারদ উবাচ ইন্দ্রাদিদেব বৃন্দেশ তাতেশ্বর জগৎপতে মহাবিষ্ণুর্নৃসিংহস্য কবচম ব্রূহি মে প্রভো यस्य प्रपठनात् विद्यान् त्रैलोक्य विजयी भवेत्। श्रीब्रह्मोवाच श्रीनो नारदः वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठ तपोधन कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्य विजयाभिधम्। यस्य प्रपठनात् वाग्मी त्रैलोक्य विजयी भवेत्। सृष्टाहं जगतं वत्स पठनाद्धारणाद् यतः लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाति संहर्ता च महेश्वरः। पठनाद्धारणाद्देवा बभूवुश्च दिगीश्वरः। ब्रह्ममन्त्रमयं वक्ष्ये भूतादिविनिवारकम्। यस्य प्रसादात् दुर्वासा त्रैलोक्यविजयी मुनिः। पठनाद्धारणाद् यस्य शास्ता च क्रोधभेरयः। त्रैलोक्यविजयस्य कवचस्य प्रजापतिः। ऋषिच्छन्दश्च गायत्री नृसिंहदेवता विभुः। सोमबीजं मे शिरः पातुः चन्द्रवर्णं महामनुः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। ददाति षडक्षरमन्त्रं मन्त्रराजः सुरद्रुमः। कण्ठं पातु ध्रुवं श्रवणं हृद्भगवते चक्षुषी मम। नरसिंहाय च जलमालिने पातु मस्तकं। दीप्तदंष्टाय च तथाग्निनेत्राय च नासिकां। सर्वरक्षघ्नाय सर्वभूतविनाशानाय च सर्वजडविनाशाय दहुपाचोदयं। रक्ष रक्ष सर्वमन्त्र सोहा पातु मुखं मम। तारादिरामचन्द्राय नमः पायाद्गुदं मम। क्लीं पायात् पाणियुग्मश्च तारं नमः पदं ततः। नारायणाय पार्श्वञ्चाहं ह्रीं क्लूं श्रूं च हुं फट्। षडक्षरः कोटिं पातु ॐ नमो भगवते पदं। वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्वयं। क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनोत्तमः। क्लीं क्लूं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात् पदोद्वयं। सोम नरसिंहाय सञ्च सर्वाङ्गं मे सदावतु। इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रविग्रहं। तव स्नेहान्मया ख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्। गुरुपूजां विधायाथ गृह्णीयात् कवचं ततः। सर्वपुण्ययुत भूत्वा सर्वसिद्धियुत भवेत्। शतमष्टोत्तरं चैव पुरुश्चर्याविधिः स्मृतः। हवनादीन् दशांशेन कृत्वा साधकसत्तमः। ततस्तु सिद्धकवचाः पुण्यात्मा मदनपमः। स्पर्धामुद्धाय भवने लक्ष्मीवाणी वसेत् ततः।
पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सखेत् ओपि वर्षसहस्राणां पूजायाः फलमाप्नुयात् भूर्जे विलिख्य गुटिकां शयनस्थं धरयेत् यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ नरसिंह भवेत् स्वयं योषिद्वामभुजे चैव पुरुष दक्षिणे करे बिभ्रीयात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुत भवेत् काकबन्धा च या नारी मृतवत्सा च या भवेत् जन्मबन्ध्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत् कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्त भवेन्नरः त्रैलोक्यस्य भयात्तेव त्रैलोक्यविजयी भवेत् भूतप्रेतपिशाचाश्च राक्षसा दानवाश्च ये तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देशे देशान्तरं ध्रुवं यस्मिन् गेहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति तं दिशन्तु परित्यज्य प्रयान्ति चारिदूरातः। जय जय श्री श्री भगवान नृसिंहदेवेर कवचाम की जय। जय जय भक्तवत्सल श्री श्री नृसिंहदेव की जय। जय जय पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरि बोल। तो प्रभु जेटा आमाके निर्देश, तो 61 नং श्लोक श्रीमद् भगवद गीता मोक्षयोग नामक अष्टादश अध्याय 61 नং श्लोक। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। অনুবাদ, হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থান করছেন এবং সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করা। তাৎপর্য, শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়। অর্জুন পরম জ্ঞাতা ছিলেন না এবং যুদ্ধ করা বা না করা সম্বন্ধে তার বিবেচনা তার সীমিত বিচার শক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে জীবাত্মাই সর্বে সর্বা নয়, পরম পুরুষোত্তম ভগবান বা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করে তাদের পরিচালনা করেন। দেহ ত্যাগ করার পর জীব তার অতীতের কথা ভুলে যায়, কিন্তু পরমাত্মা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞাতা রূপে তার সমস্ত কর্মের সাক্ষী থাকেন। তাই জীবের সমস্ত কর্মগুলি পরমাত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়। জীবের যা প্রাপ্য তা সে প্রাপ্ত হয় এবং পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতি জাত এক একটি দেহে আরূঢ় হয়ে এই জড়জগতে ভ্রমণ করতে থাকে। জীব যখনই একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হয় তখনই তাকে সেই শরীরের ধর্ম অনুসারে কর্ম করতে হয়। যেমন কোনো মানুষ যখন একটি দ্রুতগামী গাড়িতে বসে থাকেন তখন তিনি মন্থরগামী গাড়ির আরোহী থেকে দ্রুত গতিতে গমন করেন। যদিও জীব বা গাড়ির চালক একই মানুষ হতে পারেন, তেমনি পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতি কোনো নির্দিষ্ট জীবের জন্য কোনো বিশেষ রকমের দেহ তৈরি করেন যাতে সে তার অতীতের বাসনা অনুসারে কর্ম করতে পারে। জীব স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নয়। নিজেকে কখনোই পরম পুরুষোত্তম ভগবান থেকে স্বাধীন বলে মনে করা উচিত নয়। জীব সর্বদাই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই তার কর্তব্য হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা এবং সেটিই হচ্ছে পরবর্তী শ্লোকের নির্দেশ। হরে কৃষ্ণ। তো এখানে শ্লোকটাতে বলা হয়েছে যে হে অর্জুন, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন মহাশয়কে বলছেন যে হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থান করছেন এবং সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান। যে ভগবান যে স্বয়ং আমাদের মধ্যে আছেন, যে প্রত্যেক, শুধুমাত্র আমাদের মধ্যে না, মানুষের মধ্যে না, যে প্রত্যেকটা জীবের হৃদয়ে অবস্থান করছেন, তো সেই কথা তিনি নিজেই এখানে ব্যক্ত করলেন। তো শুধুমাত্র এই শ্লোকেই না, গীতার আরো কয়েকটা শ্লোকে ভগবান স্বয়ং একদম সরাসরি বলেছেন যে আমি পরমাত্মা রূপে জীবের মধ্যে আছি।
তো তার মধ্যে একটা শ্লোক, যেমন 10ম অধ্যায়ের 20 নং শ্লোকে আপনারা দেখবেন যে একদম ভগবান ডিরেক্ট বলেছেন যে আমি প্রত্যেকটা জীবের মধ্যে পরমাত্মা রূপে বিরাজ করি। আমরা একটু 10ম অধ্যায়ের যদি আমরা 20 নং শ্লোকটা একটু বের করি। হরে কৃষ্ণ। তো 10ম অধ্যায়ের 20 নং শ্লোকে ভগবান বলেছেন, অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয় স্থিতঃ অহমাদিশ্চ মধ্যম চ ভূতানামন্ত এব চ। হে গুড়াকেশ, আমি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা, আমি সর্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত। তো এখানে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা কি সেটা তো আপনারা সবাই জানেন, যে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা হচ্ছে আমাদের জীবনের সংবিধান। বলা হয় যে যেমন একটা রাষ্ট্রের যেমন একটা সংবিধান থাকে, যে ওই সংবিধান অনুযায়ী সেই রাষ্ট্রটা পরিচালিত হয়, যে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা নিয়ম কানুন সবকিছু ওই সংবিধানের মধ্যে দেওয়া থাকে। তো ঠিক সেরকম যে গীতা, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা হচ্ছেন যে আমাদের জীবনের সংবিধান, যে আমাদের জীবনের কোথায় কি নিয়ম, কি কি উত্তর হতে পারে, কি প্রশ্ন হতে পারে, কোথায় কি করণীয়, আমাদের সবকিছুর উত্তর আমরা এই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় পেয়ে যাই। যে আমাদের জীবনের এমন কোনো অধ্যায় নেই, এমন কোনো প্রশ্ন নেই যার উত্তর বা যার সমাধান আমরা এই গীতায় পাবো না, এরকম কিছু আমাদের জীবনে নেই। প্রত্যেকটা প্রশ্ন, প্রত্যেকটা আমাদের বাস্তব জীবনের সমাধান, সেটা আমরা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা থেকে পেয়ে যাই। তো এখানে ভগবান বলেছেন যে আমি প্রত্যেকটা জীবের হৃদয়ে অবস্থান করছি এবং তাদেরকে আমি এই দেহরূপ যন্ত্রে, তো এখানে প্রত্যেকটা শব্দ খুব গুরুত্বপূর্ণ, যে দেহরূপ যন্ত্র অর্থাৎ আমাদের যে এই যে শরীরটা, আমরা যে বলি যে আমার এটা আমার শরীর, আমার অমুক, আমার স্বামী, আমার সন্তান, তো আসলে আমিটা কে? তো এখানে ভগবান বলেছেন যে দেহরূপ যন্ত্র, তার মানে আমাদের যে এই যে শরীর, এই যে দেহ, এটা কি একটা যন্ত্র। তো এটাকে চালাচ্ছে কে? যেমন একটা যন্ত্র যদি থাকে, যন্ত্রটা তার এমনি এমনি চলতে পারে না, তো যন্ত্রটা চালানোর জন্য একটা কিছু লাগবে। যেমন একটা যদি আমরা ধরি, যেমন একটা গাড়ি যদি থাকে, যে গাড়িটা কি, যে একটা গাড়ি হচ্ছে মানে কতগুলা যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে একটা গাড়ি তৈরি হয়। তো এখন গাড়িটা যদি এমনি এমনি থাকে, তো সেই গাড়িটা কি চলবে? চলবে না। সেই গাড়িটা যত আধুনিক গাড়ি হোক না কেন, যত দামি গাড়ি হোক না কেন, একা একা চলতে পারে না, গাড়িতে একজন ড্রাইভার থাকতে হবে। তো আমাদের শরীরটা এখানে বলা হয়েছে যে তাহলে আমাদের দেহটা কি, দেহটাকে একটা যন্ত্রের সাথে বলা হয়েছে। ভগবান এখানে নিজে বলছে যে দেহ যন্ত্রে, তার মানে দেহ একটা যন্ত্র। তো এই যন্ত্রটা চালানোর জন্য, যেরকম গাড়ি চালানোর জন্য একজন ড্রাইভার লাগবে, তো এই যন্ত্রটাকে চালানোর জন্যও একজন ড্রাইভার লাগবে। তো সেই ড্রাইভারকে, যে আমরা জানি যে আমাদের এই শরীরের মধ্যে কি থাকে, আত্মা থাকে, জীবাত্মা থাকে। তো জীবাত্মা শুধু থাকলেই হবে না, কারণ জীবাত্মার কোনো ক্ষমতা নেই যে নিজে নিজে চালিত হওয়া। কারণ ভগবান বলেছেন যে আমি হচ্ছে, যে 10ম অধ্যায়ের 20 নং শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে আমি সবকিছু পরিচালনা করি। যে আরো ভগবান বলেছেন যে আমি এই প্রকৃতির নিয়ন্তা, যে আমি কি বলে যে সবকিছুর নিয়ন্ত্রক রূপে আমি পরিচালনা করছি সবকিছুর। তো তার মানে জীবাত্মা নিজে নিজে চলতে পারে না। তো এই জন্য জীবাত্মাকে চালনার জন্য আবার ভগবান কি করলেন, যে ভগবান এত কৃপালু, তো আমাদেরকে পরিচালনার জন্য তিনি স্বয়ং আমাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন, যাতে আমরা চলতে পারি, যাতে আমরা বিপথে না যাই। এখন এটা প্রশ্ন হতে পারে যে ভগবান যদি আমাদের মধ্যে থাকলোই, তাহলে ভগবান তো আমাদেরকে সেই গোলকেই রেখে দিতে পারতো, তাহলে আমাদেরকে কেন এই জড়জগতে পাঠালো, এখানে এই কষ্টের জায়গা, দুঃখের জায়গা, তো এখানে কেন ভগবান পাঠালো? এইরকম এই প্রশ্নটা আমাদের সবার মধ্যেই আছে, থাকে, যে আমাদেরকে ভগবান কেন এখানে পাঠালো? ভগবান তো কত আনন্দে আছেন। তো ভগবান যদি আমাদের পরম পিতাই হন, যে কৃষ্ণকে বলা হয় পরম পিতা, যে আমাদের প্রকৃত পিতা হচ্ছেন কৃষ্ণ, তো কৃষ্ণ যদি আমাদের পরম পিতা হয়,
তাহলে কৃষ্ণ সেইখানে গোলক বৃন্দাবনে আছে, যেখানে কোনো কষ্টের লেশমাত্র নাই, সেখানে বাঞ্ছা কল্পতরু, যে কেউ কিছু মনে ইচ্ছা করলেই সেখানে সেটা পেয়ে যাচ্ছে। তার মানে কত আনন্দের জায়গা, দিব্য নিত্য আনন্দের জায়গা। সেইখানে তিনি আছেন, আমার পিতা, আমার বাবা, আর আমাকে পাঠালেন এরকম একটা জায়গায় যে যেখানে শুধু সব সময় কষ্ট আর কষ্ট। তো এরকম একটা প্রশ্ন আমাদের মনে আসতেই পারে। তো কেন আমাদেরকে এখানে পাঠালেন? যে ভগবান ইচ্ছা করে আমাদেরকে এখানে পাঠায় নাই। যেমন আমাদের যারা সন্তান আছেন, তো আমাদের সন্তানকে আমরা কি আমরা যারা এখানে বাবা মা আছি, তো তারা কখনো আমরা চাই না যে আমার সন্তানটা কষ্টে থাকুক। বরঞ্চ আমরা সবসময় চাই কি, যে আমার সন্তানটা যাতে আমার থেকেও বেশি আনন্দে থাকে। তাহলে ভগবান আমাদের পরম পিতা হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে কেন এই কষ্টের মধ্যে পাঠালো? আমরাও তো সেই ভগবানের কাছেই ছিলাম, পিতার কাছেই ছিলাম। কিন্তু আমাদের যে আমাদের কি মনে হলো যে না, কেন ভগবানই শুধুমাত্র সবকিছু ভোগ করবে, আমি কেন ভোগ করছি না? তো এরকম একটা ইচ্ছা আমাদের মধ্যে হলো যে আমিও ভোগ করতে চাই। এখন ওই গোলক ধামে তো আর আমি তো ভোগ করার কেউ না, তো সেইখানে একমাত্র ভোগেশ্বর হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ। তো এখন আমরা অনেক সময় এরকম করি না, যে আমাদের বাচ্চারা যখন নাকি আগুন নিয়ে খেলতে চাই বা রান্না করতে, চুলায় রান্না করবে, তো তখন আমরা কি করি, যে না, অনেক বুঝাই যে না, নিয়ে খেললে বা চুলায় রান্না করলে হাঁপুড়ে যেতে পারে। তো তখন যখন ও একেবারে শুনেই না, একদম আছর বান্দা যে না, সে আগুন নিয়েই রান্না করবে, তো তখন আমরা কি করি, তাকে এই খেলনা বা পাতিল, খেলনা চুলা, খেলনা পুতুল আমরা কিনে দেই, যে ঠিক আছে, তো তুমি এইগুলা নিয়ে তুমি রান্না করো। তো তার মানে তার কাছে ওইটাই সত্যি, যে এরকম একটা চুলা দিয়েছে আমাকে, একটা পাতিল আছে, তো আমার সবকিছু আছে, একটা ঘর আছে, তো এই ঘরের মালিক আমি, এই চুলা আমি রান্না করব, সবকিছু আমার। তো সে আমরা সেই সন্তানের ভালোর জন্যে, যে তার হাত যাতে পুড়ে না যায়, তাকে সত্যি সত্যি আগুন দিয়ে যাতে না লাগে, যে হ্যাঁ, একটুখানি মোমবাতিটা হয়তো জ্বালিয়ে দেই কত সময়, যে ঠিক আছে তুমি এইটা নিয়ে খেলা করো। তো যখন সে এই যে মোমবাতি নিয়ে বা চুলায় যখন একটু করে যে একটা পাটকাঠি ধরিয়ে যখন দিতে যায়, তখন যদি তার হাতে একটু ছ্যাঁকা লাগে, তো তখন সে বুঝতে পারে যে না, আসলেও তো অনেক কষ্ট, এই আগুনে ছ্যাঁকা লাগলে যে কি রকম কষ্ট। তখন সে যখন এটা অনুভব করে, তখন কিন্তু সে বুঝতে পারে যে না, এরকম খেলাটা আমার ঠিক না। তো তখন সে তার মায়ের কাছে বা বাবার কাছে গিয়ে বলে যে না, আমি আর খেলবো না। ঠিক সেরকম আমাদের দশা হচ্ছে সেরকম, যে আমরা ভগবানের কাছে সেই নাছর বান্দা, যে না, আমিও এরকম তোমার মতো ভোগ করতে চাই, আমারও এরকম কিছু থাকবে। তো ভগবান আমাদেরকে বুঝিয়েছেন, যখন অনেক করে আমরা কোনো কিছুতেই বুঝি নাই যে না, আমারও এরকম দরকার, তো তখন ভগবান আমাদের জন্য এইরকম একটা খেলনার জায়গা, যে আমরা যেরকম আমাদের বাচ্চাদের খেলনা হাঁড়ি পাতিল চুলা দিই, ঠিক সেরকম আমাদের এরকম একটা জায়গা দিলেন, যে তুমি ওইখানে এই যে তোমার সংসার, তোমার চুলা, তোমার সবকিছু আছে, তুমি ওইখানে গিয়ে দেখো। তো এইখানে এই যে আমরা যে এখানে আসছি, যখন আমরা কেউ যদি আমরা ফিল করি যে না, এইগুলা আসলে অনিত্য, যে এইগুলা নিত্য না, এগুলা আমার না, এবং এটা আসলেই কষ্টের, যন্ত্রণার, তো তখন আমরা আবার ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চাই। তো যখন আমরা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চাই, তো তখন ভগবান যেহেতু আমাদের মধ্যে আছেন, পরমাত্মা রূপে সবসময় আমাদের মধ্যেই আছেন, তো তো ভগবান তখন আমাদের ভিতর থেকে আমাদেরকে সেই বুদ্ধি দেন, যে ঠিক আছে, তুমি যেহেতু আমার কাছে এখন ফিরে আসতে চাচ্ছ, তাহলে তুমি কি ফিরে আসতে পারবা? তো সেটা পরের শ্লোকে দেখবো। এই যে জড় জগতা, তো একটি মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান, যে আমরা যদি মায়ার দ্বারা মোহিত না হই, আমরা যদি ভগবানকে এই মায়ার দ্বারা মোহিত না হয়ে যদি ভুলে না যাই, তাহলে তো আবার এই সংসার করতে পারবো না। তো কারণ ভগবান এত সুন্দর, যে ভগবানকে দেখলে কেউ আর অন্য কিছু দেখতে যাবে না। যেমন পরীক্ষিত মহারাজ যখন নাকি মায়ের গর্ভে থাকতে ভগবানকে দর্শন করেছিলেন,
তো তখন উনি জন্ম হওয়ার পরে শুধুমাত্র ভগবানকেই খুঁজতে ছিলেন। যে আমি এরকম কাউকে দেখেছি যে তখন ভগবানকে না দেখার যে যন্ত্রণা, তখন সে সেটা অনুভব করতেছিলেন। তো তখন এই জড়জগৎটা তখন তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। ঠিক আমরাও যদি এই মায়ার দ্বারা ভুলে না যাই ভগবানকে, তাহলে আমরাও এখানে এক মুহূর্তও থাকতে পারবো না। কারণ আমরা ভগবানকে দেখে এসেছি যিনি কি বলে যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ সুন্দর। তো সেই চিন্ময় সুন্দর যেটা সর্বশ্রেষ্ঠ, আমরা ওইখানে এত আনন্দে ছিলাম, নিত্য আনন্দে। তো সেটা যদি আমার মনের মধ্যে থাকে, তাহলে যে কোনো কিছুই আমার কাছে কষ্ট লাগবে। তো তখন আমরা আর এখানে থাকতে পারতাম না। তো এই জন্যে মায়ার দ্বারা আমাদের ভগবান সবকিছুই যে আমাদের কৃপা করার জন্যে ওরকম করেই তৈরি করে দিয়েছেন, যে মায়ার দ্বারা আমরা মোহিত হয়ে যাই এই জড়জগতে আসার সাথে সাথেই। তো ভগবানকে ভুলে যাই। আমরা যেখানে ছিলাম, আমাদের যেখানে প্রকৃত বাড়ি ছিল সেটাও ভুলে গিয়েছি। তো এইখানে আমরা আমাদের মতো করে যে সবকিছুর মালিক আমি, এরকম একটা ভাব আমাদের। তো এখানে আমরা আছি। তো এরপর আমরা ভগবানের কাছে যেতে হলে কি করা দরকার বা কিভাবে যাওয়া যায়, তো সেইটা ভগবান এই ৬২ নং শ্লোকে পরে বলে দিয়েছেন। হরে কৃষ্ণ। তো আমরা তাহলে ৬২ নং শ্লোকটা পাঠ করছি। তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত, তৎপ্রসাদাৎ পরম শান্তিম স্থানম প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম। অনুবাদ: হে ভারত, সর্বতোভাবে তার শরণাগত হও, তার প্রসাদে তুমি পরা শান্তি এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হবে। তো আমি এখানে আর তাৎপর্যে যাচ্ছি না, সময় বেশি হয়ে যাচ্ছে কিনা। তো তাৎপর্যটা আপনারা পাঠ করে নেবেন, আমি পাঠ করেছি। তো এখানে বলেছেন যে আগের শ্লোকে যেটা ভগবান বলেছেন যে প্রত্যেকটা জীবের হৃদয়ে ভগবান আছেন, এবং এই দেহরূপ যন্ত্রের দ্বারা, মানে তিনি মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করেন। দেহরূপ যন্ত্রের মধ্যে মায়ার দ্বারা আমরা এখানে এই জড়জগতে ভ্রমণ করছি। তো যেহেতু ভ্রমণ করছি, এখন ভগবানের কাছে যদি আমরা ফিরে যেতে চাই, তাহলে আমরা কিভাবে যেতে পারবো? তো এইখানে ভগবান বললেন যে হে ভারত, অর্থাৎ অর্জুন মহাশয়কে বললেন, সর্বতোভাবে তার শরণাগত হও, তার প্রসাদে তুমি পরা শান্তি এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হবে। কার শরণাগত হতে বললেন? যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার শরণাগতই হতে বললেন, যেটা আরো পরে বলবে যে কার, মানে নিজেকেই যে বুঝিয়েছে, তো সেটা আরো একটু পরে বলবে। তো সেই শরণাগত শব্দটা আজকে নিয়ে আমরা একটু জানবো, যে তার প্রসাদে তুমি পরা শান্তি। যে ভগবানের কাছে যদি আমরা শরণাগত হই, তাহলে তার কৃপাতেই আমরা সেই বুদ্ধি বা সেই শান্তি, পরা শান্তি এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হব, যে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যাবে তখন। তো এই শরণাগত শব্দটা কি, যে শরণাগত আমরা কিভাবে হতে পারি? তো শরণাগত সম্পর্কে, অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করা, যে হরিভক্তি বিলাসে, শ্রী হরিভক্তি বিলাসের ১১ অধ্যায়ের ৬৭৬ নং শ্লোকে এই শরণাগত যে হওয়ার যেই পন্থা বা আত্মসমর্পণের যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, তো সেইখানে বলা হয়েছে, আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রতিকূল্যস্য বর্জনম, রক্ষ্যতীতি বিশ্বাস ভক্তিতে বরণম তথা আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে সর্বিধা শরণাগতি। তো অনুবাদে কি বলা হয়েছে? শরণাগতির ৬ প্রকার লক্ষণ, কৃষ্ণ ভক্তির অনুকূল যা গ্রহণ করা। ১ নাম্বার। তো আমরা এগুলো একটু মনে রাখবো, যে শরণাগতি কি, যে ৬টা লক্ষণ শরণাগতির হরিভক্তি বিলাসে বলা হয়েছে। তো সেই ৬টা লক্ষণ কি কি? ১ নাম্বার হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তির যা অনুকূল তা গ্রহণ করা। ২, কৃষ্ণ ভক্তির প্রতিকূল বিষয় বর্জন করা। ৩ হচ্ছে কৃষ্ণ সবসময় রক্ষা করবে সেই বিশ্বাস রাখা। শ্রীকৃষ্ণকে প্রভু রূপে গ্রহণ করা ৪ নাম্বার। আর ৫ নাম্বার হচ্ছে সর্বতোভাবে শরণাগত হওয়া এবং দৈন্যতা। তো এই ৬টা লক্ষণ শরণাগতির লক্ষণ। তো কি আমরা এই ৬টা জিনিসই একটু ব্যাখ্যা করব, তো তারপরেই শেষ করব। তো কৃষ্ণ ভক্তির অনুকূল যা গ্রহণ করা। এখন অর্থাৎ আমরা যেই কাজ করি,
তো সেই কাজ করতে গিয়ে আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমি যা করছি সেটা কি কৃষ্ণ ভক্তির অনুকূলে নাকি কৃষ্ণ ভক্তির অনুকূলে নয়। তো যেমন কিছু কাজ আছে কি যে সরাসরি কৃষ্ণ ভক্তির প্রতিকূল, অর্থাৎ কৃষ্ণ ভক্তিতে বাধা দেয়। আবার কিছু কাজ আছে কি যে কৃষ্ণ ভক্তিতে সরাসরি বাধা দিচ্ছে না, আবার কৃষ্ণ ভক্তিতে সাহায্যও করছে না। তো এখানে শুধুমাত্র এইটুকু বললেই হতো পারতো যে প্রাতিকুলেশ্ব বর্জনম, যে যেই কাজগুলি কৃষ্ণ ভক্তির প্রতিকূল সেইগুলি বর্জন করা। কিন্তু শুধু সেটা বলে নাই, বলেছে যে আনুকূল্যস্য সংকল্প, যে কৃষ্ণ ভক্তির পথে যেই কাজগুলি সাহায্য করবে আমরা শুধুমাত্র সেই কাজগুলিই করব, সেই সংকল্প করা। যেমন যেমন আমরা দেখি যে আমরা এই যে যারা ভালো ভক্ত আছেন, তো তারা দেখা যায় যে কোনো টিভি দেখেন না, কোন রকম খেলা বা কোনো মানে কোনো রকম জাগতিক এই ধরনের খেলাও খেলেন না বা টিভি দেখেন না। কেন? এখন টিভি দেখলে তো আমরা এরকম বলতে পারি যে টিভিতে তো অনেক ভালো কিছুও দেখায়, তো তাহলে কেন টিভি দেখা যাবে না? তো টিভি দেখা যে প্রতিকূল যে সেটা না, আবার আমরা যখন টিভিতে যখন খেলাই দেখছি, যে খেলা তো কোনো খারাপ জিনিস না, খেলা তো ঠিক আছে, তো এটা যখন দেখছি তো এটা তো কোনো খারাপ জিনিস না, তার মানে আমি দেখতে পারি। এই যে আমি খেলা দেখছি, তো সেই জন্য কি হচ্ছে, আমার হয়তো মানে জবে ব্যাঘাত ঘটছে, আমার জবটা হচ্ছে না, কিংবা আমি ওই সময়টা আমি শাস্ত্র করতে পারতাম, তো সেটা না পড়ে আমি খেলা দেখছি। তো এই যে আমি খেলা দেখছি, তো এইটা কি আমার ভক্তি পথে সহায়ক হচ্ছে? হচ্ছে না। তো তার মানে এই কাজটা যদিও প্রতিকূল না, আবার ভক্তি পথে সহায়কও হচ্ছে না, তার মানে আমি এই রকম কাজ করা থেকে মানে বিরত থাকবো, যে যেই সমস্ত কাজ শুধুমাত্র আমার ভক্তি পথে সহায়ক, শুধুমাত্র সেই কাজগুলিই করব। তো এখন প্রশ্ন হতে পারে যে তাহলে কি আমরা সব কাজ করার আগে চিন্তা করব যে এটা কি ভক্তিপথের সহায়ক না বা বিঘ্ন স্বরূপ? হ্যাঁ, যে ভক্তিপথের সহায়ক কিনা বাধা স্বরূপ সেটা আমাদেরকে চিন্তা করেই প্রত্যেকটা কাজই করতে হবে। তো সেটা হচ্ছে শরণাগতের একটা লক্ষণ। আবার প্রতিকূল্যস্য বর্জনম, তো এটার মধ্যেই আলোচনা হয়ে গেছে যে যেই যেই কাজগুলি আমাদের ভক্তি পথের প্রতিকূল, অর্থাৎ ভক্তি পথে বাধা সৃষ্টি করছে। যেমন যখন আমরা কোনো জাগতিক কোনো কারো সঙ্গ করি, যে তার সাথে যখন থাকি, অনেক সময় তার কথায় আমরা মানে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি, যে তখন আমাদের দেখা যায় যে না, আমার জব যেই সময়ের মধ্যে করা দরকার ছিল অনেক সময় হচ্ছে না, কিংবা অনেক সময় মনে হচ্ছে যে না, এটা তো আমিষ না, প্রসাদও না, আবার আমিষও না, তো এটা তো আমরা পেতেই পারি। তো এইরকম করতে করতে দেখা যায় যে আমরা ভক্তি পথ থেকে আমরা বিচ্যুত হতে পারি। তো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে বেছে বেছে করা, যে এই যেই কাজটা আমি করছি এটা কি আমার ভক্তি পথের বাধা স্বরূপ কিনা। তো তখন তখন হয়তো আমার কাছে বাধা নাও মনে হতে পারে, যে না, এটা তো ভক্তি পথে কোনো বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু যখন আমরা এরকম ছোট ছোট যে যেইগুলা ভক্তি পথের সহায়ক হচ্ছে না, তো এরকম কিছু করতে করতেই দেখা যায় যে এমন কিছু কাজ আমরা করে ফেলি যে যেগুলা ভক্তি পথে সরাসরি বাধা স্বরূপ। তো এই জন্যেই প্রথমেই বলা হয়েছে আনুকূল্যস্য সংকল্প, যে যেই কাজগুলা শুধুমাত্র ভক্তিপথে সহায়ক, শুধুমাত্র সেই কাজগুলিই করব। তারপরে কি বলা হয়েছে যে রক্ষীয়তীতি বিশ্বাস, অর্থাৎ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সবসময় রক্ষা করবেন এই বিশ্বাস রাখা, যে কৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাস রাখা, যে কৃষ্ণ আমাদেরকে সবসময় বিশ্বাস রক্ষা করবেন। এমন না যে আমরা কোনো একটা বিপদে মানে কোনো একটা খারাপ কিছু আমাদের সাথে হলো, তো তখন বললাম কই কৃষ্ণ আমাদেরকে সবসময় রক্ষা করবে, কৃষ্ণ আমি তো মানে ঠিকই জব করছি, সবকিছু করছি, তারপরেও ভগবান কেন আমাদেরকে এরকম কষ্ট দিচ্ছে, আমাকে কেন এরকম দুঃখ দিচ্ছে, এরকম না। যে ভগবানের প্রতি সবসময় বিশ্বাস রাখতে হবে যে হ্যাঁ, ভগবান যা করছে অবশ্যই আমার ভালোর জন্যই করছে। তো শরণাগতির অর্থ এই না যে আমার প্ল্যান মতো আমি কৃষ্ণকে চালাবো, যে কৃষ্ণ তুমি আমার এটা করে দাও, এটা করে দাও, তার মানে ভগবানকে আমি আমার দাস বানাই ফেলি। আমরা অনেক সময় যে আমরা ভক্তিপথে থেকেও অনেক সময় বলি যে ভগবান আমাকে এটা করে দাও, আমাকে ওটা করে দাও, ভগবানকে আমি আমার ইচ্ছা মতো চালানোর চেষ্টা করি। তো আমি যদি কৃষ্ণের কাছে শরণাগত হই,
তো আমাকে মনে রাখতে হবে আমি কৃষ্ণের ইচ্ছাই চলছি কিনা। যেমন কৃষ্ণ এখানে অর্জুন মহাশয়কে বলেছেন যে আহ যখন নাকি অর্জুন মহাশয় কৃষ্ণের শরণাগত হলেন, তখন অর্জুন মহাশয় কি করলেন? এমন না যে ধনু বাণ তখন ছেড়ে দিয়ে বলেছেন হ্যাঁ আমি তোমার শরণাগত, এখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করো। তো সেরকম বলে নাই। অর্জুন মহাশয় কি করেছেন যে এই কথা বলে যে হ্যাঁ আমি তোমার শরণাগত, এই কথা বলে ধনু তুলে নিয়েছেন, যে এখন তুমি যা বলছো আমি তোমার কথা অনুযায়ী কাজ করব। এটা হচ্ছে শরণাগত, যে কৃষ্ণ কি চাই সেই অনুযায়ী আমি কাজ করছি কিনা সেইটা শরণাগত। আমার ইচ্ছাই কৃষ্ণ আমাকে এটা দিচ্ছে কিনা এটা শরণাগত না, এটা ভগবানকে নিজের দাস বানাই ফেলা। তো এই জন্যে কৃষ্ণ যে আমাকে সবসময় রক্ষা করবেন সেই বিশ্বাস অটুট রাখা, যে বিভ্রান্ত না হওয়া। তো তারপরে কি বলা হয়েছে যে গোপতৃপ্তে বরণম তথা, যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রভু রূপে গ্রহণ করা। যে আমি কোনো কষ্ট পেলাম বা কোনো একটা কিছু আমার সাথে আহ কি বলে যে নেগেটিভ কিছু হলো, তো তখন আমি বললাম যে না আমি তো অনেক ভক্তি করেছি, অনেক ভগবানের সেবা করছি, তাও ভগবান আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছে, তো ঠিক আছে তাহলে আমি এখন মা কালীর পূজা করি বা মা দুর্গার পূজা করি বা শিবের পূজা করি। যে না এরকম না। যেমন চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের যেই শিক্ষাষ্টকম দিয়েছেন, তো সেইখানে লাস্টের শ্লোকটাতে কি বলেছেন যে আশিষ্য বা পাদরতাম পিনষ্টু মাম অদর্শনম মর্মাহতম করতু বা যথা তথা বা বিদধাতু লম্পট মৎপ্রাণনাথস্তু স এব না বড়। এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গন পূর্বক পেষণ করুন অথবা অদর্শন দ্বারা মর্মাহতই করুন, তিনি লম্পট পুরুষ আমার সঙ্গে যে রকম আচরণই করুন না কেন তিনি সর্বদা আমারই প্রাণনাথ। যে তুমি আমার সাথে যাই করো না কেন তুমি আমার, আমি তোমার। তো এইরকম একটা ভাব, এইরকম একটা কৃষ্ণের সাথে একটা ভাবের আদান প্রদান থাকতে হবে। তুমি আমার সাথে যাই করো না কেন আমি তোমার, তুমি যেইভাবে আমাকে চালনা করবে আমি সেভাবেই চালিত হব। তো সেটা হচ্ছে শরণাগত। আবার এমন না যে ঠিক আছে যে আমি এখন থেকে সব কিছু বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আমি জপ করব বা শুধুমাত্র ভগবানের সেবা করব। তো এখন আমি আছি গৃহস্থ আশ্রমে, এখন যদি আমি বলি যে না আমি সব কিছু বাদ দিয়ে আমি শুধুমাত্র জপ করব, তো এইটা শরণাগত না। যে আহ আমার কর্ম অনুযায়ী, আমার আশ্রম অনুযায়ী, আমার অবস্থান অনুযায়ী আমাকে কর্ম করে তার মধ্যেই কৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। যেমন ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কি বলেছেন যে মানুষ দেহ গেহ যোগ কিছু মোর তুয়া পদে নন্দ কিশোর। যে আমার মানুষ অর্থাৎ মন দেহ গৃহ যা কিছু রয়েছে সবই আমি তোমার চরণে অর্পণ করলাম হে নন্দ কিশোর। তো এটা হচ্ছে শরণাগতি, যে আমাদের অবস্থান অনুযায়ী আমাদের যা কিছু আছে তো সেইটাই ভগবানের সেবায় যুক্ত করাটাই হচ্ছে শরণাগতি। এমন না যে আমি যখন মানে সব কি বলে যে এখন তো আমার সংসার আছে, এখন ছেলে মেয়েকে পড়াশোনা করাইতে হবে, মানুষ করতে হবে, এখন আমার সময় নাই, তো যখন নাকি আমি বৃদ্ধ হব তখন সবকিছু ছেড়ে মানে সংসারের অত দায়িত্ব রাখবো না, তখন আমি ভগবানের শরণাগত হব। না, এটা শরণাগতি না। যে আমার এখন যা আছে, আমি যেই পরিস্থিতিতে আছি সেই যা কিছু আছে সবকিছুকেই ভগবানের সেবায় যুক্ত করাটাই হচ্ছে শরণাগতি। তো যেমন কৃষ্ণকে প্রভুরূপে গ্রহণ করা এটা তো বললাম। যে সর্বতোভাবে শরণাগত হওয়া এবং দৈন্য, যে আমাদের দেহ মন কায় মন ও বাক্য, কায় মানে শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা আমি ভগবানের সেবায় যুক্ত আছি কিনা সেটা হচ্ছে শরণাগত। তো এই শরণাগত হলে কি হবে? যে শরণাগত হলে ভগবান বলেছেন যে সেই পরা শান্তি অর্থাৎ নিত্য ধাম প্রাপ্ত হওয়া যাবে, অর্থাৎ ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যাবে। তো এই কথাই এই ৬২ নং শ্লোকে বলা হয়েছে। হরে কৃষ্ণ। আর কেউ যদি কিছু বলতে চান